पर्दे का इंतज़ाम है। इंशाअल्लाह 6 बजे जमात खड़ी कर दी जाएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا। الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله
كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هو الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله
अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। तमाम ख़वातीन और हज़रात, इंशाअल्लाह ताला ईद की नमाज मरकज़ जामिया अहले हदीस में इंशाअल्लाह 6 बजे अदा की जाएगी। औरतों के लिए बाबरदा इंतज़ाम है। इंशाअल्लाह 6 बजे नमाज खड़ी कर दी जाएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कसीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कबीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह,
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان
وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر वलिल्लाह الحمد। बैठे हुए हजरात भी साथ साथ तकबीरात पढ़ते रहें। अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। ईद की नमाज ठीक इंशाअल्लाह 6 बजे मरकज़ी जामे मस्जिद अहले हदीस अब्दुल अजीज़ हनीफ में अदा की जाएगी। तमाम हजरात से गुजारिश है जल्द अज जल्द पहुँचने की कोशिश करें। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. सफ़ें दुरुस्त फरमा लो। सफ़ों को दुरुस्त कर लीजिए। पहले अगली सफ़ों को मुकम्मल करें, फिर पिछली सफ़ों में खड़े हो। ख़वातीन से भी गुजारिश है कि सफ़ों की दुरुस्ती का ख़ास ख्याल रखें। अपने मोबाइल फ़ोन साइलेंट कर लीजिए। नमाज ईद उल अज़हा में 2 रकात में कुल 12 ज़ायद तकबीरात कही जाती हैं। पहली रकत में क़िरात से पहले 7 ज़ायद तकबीरात और दूसरी रकत में क़िरात से पहले 5 ज़ायद तकबीरात। हर तकबीर के साथ अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ सीने पर बांध लें। अल्लाहु अकबर 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 अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. الله أكبر. واجبرني ورفعني واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى اللهم اغفر لي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة
عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان يا العظيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا وباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحانك اللهم ربنا. الله أكبر. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. الله أكبر. تحيات لله الصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ذی الحجہ کے افضل ترین ایام نصیب کیے. اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے لیے سال میں 2 دن خوشی اور مسرت کے رکھے. پہلا دن عید الفطر کا اور دوسرا دن عید الاضحیٰ کا. رمضان المبارک کی بابرکت ساعات کے بعد اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری اور اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت اور بخشش کی امید، یقیناً یہ موقع اللہ رب العزت کا شکر بجا لانے اور خوشی منانے کا. اس لیے ان ایام کے بعد عید الفطر کی خوشی عطا فرمائی گئی اور ذی الحجہ کے 10 افضل ایام کہ جن کے اندر نیکی سال کی کوئی اور نیکیاں ان ایام کی نیکیوں کا مقابلہ اجر و ثواب میں نہیں کر سکتی. اللہ کے بندے اور بندیاں ان ایام میں اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اللہ سے جو اجر و ثواب سمیٹتے ہیں، اس کے نتیجے میں 10ویں دن ان ایام کے اختتام پر عید الاضحیٰ کی خوشی، اور اس میں آخری دن بھی اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کا مظاہرہ کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن یعنی یوم النحر 10 ذی الحجہ کے دن ہم سب سے پہلے نماز ادا کریں گے، پھر ہم نکلیں گے اور قربانی کریں گے. تو یہ قربانی کرنا آج کے دن عید کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے ہاں سب سے افضل عمل. اس لیے یہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم ترین قربانی کی یاد ہے کہ بندہ مومن اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع بھی
اللہ کے راستے میں لٹا دینے والا اور قربان کر دینے والا ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں ملنے والی اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ فرماتے ہم نے اس عظیم قربانی کو ایک عظیم فدیے کے ساتھ تبدیل کیا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد میں آنے والوں کے لیے ہم نے اس کو باقی رکھ چھوڑا ہے۔ حج کے سارے ایام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خانوادے کی یاد کے اندر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا وہ جذبہ جو غیر متزلزل ہو، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، یکسوئی ہو۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ ہر انسان کا، ہر مسلمان کا موٹو بن جانا چاہیے کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری عبادتیں، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وبذالک امرت، اور میں اسی بات کا حکم دیا گیا ہوں۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا۔ میرے بھائیوں، عبادت کی قبولیت کی دو بنیادی شرطیں ہیں۔ ایک وہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اور دوسری وہ عبادت سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی جائے۔ قربانی یہ عبادت ہے، اللہ رب العزت نے اس کو عبادت قرار دیا ہے۔ فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا تھا۔ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، تاکہ وہ اپنے اس قربانی کے اوپر اللہ کا نام لیں اور اللہ کے راستے میں جانور قربان کریں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ عبادات کھیل تماشے اور تمسخر کے لیے نہیں ہوتی۔ فی زمانہ ایک بہت بڑی آزمائش اور فتنہ جو ہماری زندگی کے اندر داخل ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کھیل تماشا سمجھ کر ہر چیز کو انجوائمنٹ کا نام دے دیا ہے۔ ہر موقع کو انٹرٹینمنٹ کے لیے کیسے سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ اس میں خرافات داخل کر رہے ہیں۔ ایسا ہی حال ہمارا اب عبادات کے ساتھ بھی ہو گیا۔ لوگ حج پر اور عمرہ پر جا رہے ہیں، اور وہاں پر ان کی کارگزاری ایسی ہے کہ اجر و ثواب کا ملنا تو دور کی بات ہے، شاید ہم بہت زیادہ وبال اکٹھا کر کے واپس آ رہے۔ اور اسی طرح قربانی کا معاملہ بھی ہو گیا۔ یہ قربانی جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتی، جو ہمیں اللہ رب العزت کی طرف یکسوئی اختیار کرنے کی طرف راغب کرتی ہے، جو اپنے نفس کو مار کر اللہ کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی ہمیں سنت سکھاتی ہے، ہمارے ہاں یہ قربانی بھی تمسخر بن گئی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مشرکین کا یہ طرز عمل بیان کیا ہے، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، بیت اللہ کے قریب ان کی نماز سوائے تالیاں پیٹنے، سیٹیاں بجانے اور اس طرح سے اپنی عبادت کو گانے بجانے کے اندر منتقل کر دینے کے سوا کچھ نہیں تھی۔ آج یہ حال عبادات کے ساتھ میرے اور آپ کے آنے والی نسل کر رہی ہے، اور کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں۔ قربانی کے جانور یہ صرف جانور نہیں ہیں،
جو چیز اللہ رب العزت کی طرف منسوب ہو جاتی ہے اس کی ایک تقدیس ہوتی ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا یہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کو ہم نے اللہ کے شعائر میں سے بنایا ہے. جب ان کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی، یہ اللہ کے نام پر وقف ہو گئے، اب یہ جانور ایک سمبولک حیثیت رکھتا ہے، یہ شعائر اللہ میں سے ہے اور یہ اللہ کی عبادت کے لیے وقف کیا گیا ہے، اللہ کے نام پر قربان ہوگا. اس جانور کے منڈی سے خریدنے سے لے کر گھر پہنچانے تک ڈھول باجے تماشے، بیچنے والوں کے خریدنے والوں کے ڈرامے، ریاکاری بھی ہے عبادت کے اندر، تالیاں پیٹنا، سیٹیاں بجانا، آتش بازی کرنا، یہ سب کھیل تماشا. اور جب سمجھایا جائے تو کہا جاتا ہے اتنی سختی نہ کیجئے، یہ تو تھوڑے سی خوشی کا دن ہے، ہم اس کے ساتھ انجوائمنٹ کر رہے ہیں. منافقین کا یہ کردار غزوہ تبوک کے موقع پر بیان ہوا تھا کہ جب وہ مسلمانوں کے شعائر کا مذاق اڑا رہے تھے اور حالات کا مذاق اڑا رہے تھے، جب ان کو تنبیہ کی گئی تو اللہ فرماتے، وہ کہتے ہیں انما نخوض ونلعب، آپ کیوں ہمارے ساتھ سختی کر رہے ہیں، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے، کچھ کھیل تماشا کر رہے تھے. قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اللہ کے رسول آپ ان کو بتائیے کہ اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، کیا اللہ رب العزت کے احکامات کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم ٹھٹھا کرتے ہو، تماشا کرتے ہو؟ وَذَرُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اللہ کے رسول آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، ان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں جنہوں نے اپنے دین کو بھی ایک کھیل اور تماشا بنا لیا. ایک بندہ مومن کی زندگی کے اندر خوشی اور مسرت کا معنی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ جڑا ہوا، آخرت کی کامیابی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. دنیا کی ساری متاع اور دنیا کی ساری نعمتیں، ان پر اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا اور ان کو اللہ کے رستے میں استعمال کرنا، یہ بندہ مومن کا وتیرہ ہوتا. لوگوں کی دیکھا دیکھی، فلاں نے ایسے کیا میں اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤں، اس نے ایسے کیا میں اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاؤں. ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس عبادت کو ایسا دنیاوی رنگ دے دیا گیا ہے جو ہمارے اوور آل معاشرے کی ایک کارپوریٹ اور مادہ پرستی والی جو سوچ ہے اس کی عکاسی کرتا. مجھے اور آپ کو بہت زیادہ اس جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو ایجوکیٹ کرنے کی، تعلیم دینے کی، تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ عبادت کے مواقع اور مرحلے یقیناً انسان کے لیے خوشی لے کر آتے ہیں. انسان کو اللہ رب العزت نے جو حلال اور جائز شوق دیے ہیں ان کے پورے کرنے کے مواقع بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی حدود اور قیود بھی ہیں، اور ان حدود اور قیود کو کسی صورت پامال نہیں ہونا چاہیے، وگرنہ یہ عبادت اجر و ثواب کے بجائے اللہ رب العزت کی زجر، توبیخ اور اللہ رب العزت کے غصے کا سبب نہ بن جائے. والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آج کے اس دن اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو اچھے سے استعمال کیجیے، جانور قربان کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایام تشریق، ایام اکل و شرب و ذبح، یہ ایام تشریق، یہ کھانے پینے کے اور ذبح کرنے کے دن ہیں. ان ایام میں قربانی کیجیے، خود بھی کھائیے، اعزہ اقربا کو بھی اس خوشی میں شامل کیجیے اور معاشرے کے کمزور طبقات کو، اپنے ارد گرد موجود فقراء اور مساکین کو بھی اس خوشی کے اندر شامل کیجیے. اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھے اور آپ کو خیر اور عافیت کے ساتھ خوشی کے ایسے بہت سے دن میسر فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک
اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرما دے. یا اللہ ان ایام کے اندر جو ٹوٹے پھوٹے اعمال کر سکے ان کو قبول فرما لے. بہت ساری جو کمی اور کوتاہی رہ گئی یا اللہ اس سے صرف نظر فرما دے. آج کے دن کی خیر اور برکتیں اور اجر و ثواب ہمیں عطا فرما. ہماری نیتوں کو خالص فرما دے. ہمیں سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اعزاء اقرباء جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. ہمیں ان کے لیے صحیح معنوں میں صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ خوشیاں اور مسرت عطا فرما. اطمینان اور سکون عطا فرما. گھروں کے اندر اطمینان اور سکون پیدا فرما. اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ دنیا بھی عزتوں کے ساتھ عطا فرما, آخرت بھی عزتوں کے ساتھ عطا فرما. دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرما. میرے مالک جو رزق حلال کی طرف سے پریشان ہیں ان کو حلال پاکیزہ طیب رزق عطا فرما. یا اللہ ہر قسم کے حرام سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری زندگیوں کو پاکیزہ بنا دے, ستھرا بنا دے, صاف ستھرا بنا دے. ایمان اور سلامتی کے ساتھ, عافیت کے ساتھ اس حال میں اپنے پاس لے کر جانا کہ آپ ہم سے راضی ہوں اور ہم آپ سے راضی ہوں. ہمیں آپ کی ملاقات کا شوق ہو اور آپ کو ہماری ملاقات کا شوق ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ اس کو امن اور استقرار کا گہوارہ بنا. یا اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اس کے محافظوں کی حفاظت فرما. اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. ہر وہ شخص جو اس کی جڑیں کاٹ رہا ہے اللہ اس سے ہمیں نجات عطا فرما. ہمیں نیک اور ایک ہونے کی توفیق عطا فرما. امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. جہاں جہاں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں یا اللہ ان کے حال پر رحم فرما. ظالموں کا ہاتھ پکڑ یا اللہ, ظالموں کا ہاتھ پکڑ. یا اللہ دنیا کے اندر فتنہ اور فساد برپا کرنے والوں کے لیے اپنی رسی کی جو ڈھیل ہے یا اللہ اس کو سختی کے اندر بدل. یا اللہ ان کی ان تمام تدبیروں کو ناکام فرما دے. یا اللہ ان تمام تدبیروں کو ناکام فرما دے. بحیثیت امت مسلمہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی جو ضرورت ہے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. تقبل الله منا ومنكم.